some clinical aspect, that is the, what is stroke? Commonly you have heard the patient had a stroke. Stroke means a storm, jhor, a sudden episode of unconsciousness due to some cerebral causes. Cerebral, তাকে আমরা, we call it stroke. Sudden, acute, catastrophe of the patient occurs due to usually blood vessel related causes. We call stroke. There are three types of causes. Number one, hemorrhage. Number two, thrombosis. Number three, embolism. Hemorrhage means rupture of the artery or veins. Not only the arteries, the veins also rupture. So, we call in cerebral hemorrhage. It may be subdural, subarachnoid and intracerebral. Subdural means what? You know, the brain is covered by meninges, three meninges, dura, arachnoid and pia. Pia more or less attached to the brain surface. And dura, in case of a cranial, has got a two-layer, endosteal and meningeal. If any hemorrhage occurs under the dura, deep to the dura, we call subdural hemorrhage. Subdural hemorrhage usually occurs due to rupture of the, commonly occurs due to rupture of the veins, mainly superior cerebral veins. I've already told you there are 8 to 12 superior cerebral veins drain into the superior sagittal sinus. Usually they may rupture and causing subdural hemorrhage. Usually is a venous hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage. When it occurs in the subarachnoid space between the arachnoid and pia mater, we call it subarachnoid hemorrhage. It usually due to rupture of the berry aneurysm. What is berry aneurysm? A localized dilatation, berry-like dilatation in the arterial circle of Willis, any part. Due to some weak part of the weakness in the arterial wall, this is the arterial circle of Willis. Suppose this part is weak and become dilated. As the wall is weak, when there is a rise of pressure, there is a chance of rupture. We call rupture of berry aneurysm. Berry aneurysm not a fixed part. Berry aneurysm may occur here, 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 may occur here. So, there is a catastrophe due to rupture of the berry aneurysm. Usually, it causes subarachnoid hemorrhage. Last, intracerebral hemorrhage. If hemorrhage occurs within the cerebral brain, we call intracerebral hemorrhage. And it usually occurs within the cerebral hemisphere due to rupture of the artery of cerebral hemorrhage of Charcot. A striate or a central branch, lenticular striate or lateral striate branches of the middle cerebral artery, which mainly supply the basal ganglia, thalamus and internal capsule. I will come just now, the blood supply of internal capsule, causing an acute catastrophe of the patient. So, this type of hemorrhage we call intracerebral hemorrhage. Then what is anatomically, what is important here? Number one, subdural hemorrhage is usually venous.
Subarachnoid hemorrhage is usually arterial due to rupture of the berry aneurysm, and intracerebral is due to rupture of the branches of the lenticulostriate or lateral striate branches of the middle cerebral artery. এটা আমরা শিখলাম। So this is the subdural, this is the intracerebral, and this is the subarachnoid, between the arachnoid and pia mater, and this is the intracerebral hemorrhage. So this is the hemorrhage, how it occurs due to rupture of a, suppose it is a berry aneurysm. So rupture of this berry aneurysm, blood vessel come out, compresses the brain tissue, causing catastrophe. Karon subdural, superior cerebral, mainly venous, usually extradural hoy abar middle meningeal vessels rupture hole seta ami bolchi na. Subarachnoid usually rupture of the berry aneurysm, and intracerebral due to rupture of the one of the branches of the middle cerebral artery known as the artery of Charcot. It is the striate branches of the middle cerebral artery. There are two types of striate branches, medial striate and lateral striate. Usually lateral striate branches, একটা branch very long হয়, supply the internal capsule, তাকে আমরা বলি arterial circle of artery of Charcot. সুতরাং what is the artery of cerebral hemorrhage? It is the striate branches of the or lateral striate branches of the middle cerebral artery. এটা গেল একটা ক্যাটাস্ট্রফি। আর একটা ক্যাটাস্ট্রফি হচ্ছে থ্রম্বোসিস। Thrombosis means there is a clot. If there is a blood vessel is slow or some clotting factors defect, there is a clot formation. For example, for a prolonged bed rest, the soleus muscle taken rest and pump is not working. So the blood vessel through the soleus plexus of veins becomes slow. As it is slow, there is an activated clot formation and producing blood clot. They may be dislodged from there and through the venous system go to the heart. From the heart it go to the pulmonary, and it may from the pulmonary again come back to the heart, and may through the arterial system go to the brain and block a artery which is got a mainly narrow lumen. It may block this, causing thrombosis of the cerebral artery. It may block in other organs also. It may block the pulmonary artery, causing pulmonary thrombosis. It may block the right coronary artery, left coronary branches of the left coronary artery. We call coronary thrombosis. When it affects the cerebral artery, we call it cerebral thrombosis. And usually, artery of cerebral thrombosis is anterior choroidal artery. Usually, any artery may be blocked, but usually anterior choroidal artery, a branch of the internal carotid artery, which is very long lumen and has got a long subarachnoid course, the thrombus which is formed anywhere may block this artery. So usually these artery, anterior choroidal artery, are affected by cerebral thrombosis. So we call it artery of cerebral thrombosis is equal to anterior choroidal artery. Next is embolism. Suppose due to some factor, some non-blood tissue like ear, sometimes a fat may enter into the venous system or arterial system, and this may block the cerebral artery or pulmonary artery, and we call embolism. If ear can block, suppose some ear, when a intravenous drip is given, some ear may go, some injection is given, ear may go if you not take very cautious, causing ear embolism. Sometimes a fat may be present within the, due to some pathological cause, some fat may be present within the arterial system, and it may block the coronary artery or pulmonary artery or cerebral artery, we call embolism. So these are the main cause of cerebral catastrophe or stroke.
thrombosis, embolism, and hemorrhage. Next, hemorrhage সম্বন্ধে আমি এবার একটা কথা বলবো। Look, these are the internal carotid artery giving rise to middle cerebral artery. This is the internal carotid artery. This is the anterior choroidal artery. Internal carotid artery gives these two final branches, terminal branches. It is the anterior cerebral artery and it is the middle cerebral artery, a coronal section. So it is the internal carotid artery and gives two branches, anterior cerebral, which ultimately goes anteriorly, and it is the middle cerebral artery. Middle cerebral artery gives some central or striate branches. Look, it goes deeper to the deeper structures, caudate nucleus, lentiform nucleus, and the internal capsule. Very important organ they supply. And sometimes one of the artery may rupture. A long artery is usually ruptured, and we call it the artery of cerebral hemorrhage of Charcot. Next. Now, some aspect about that you have written, but one of the important questions occasionally given, the blood supply of the internal capsule. What is internal capsule? What is it? Structurally, তোমাদের পড়ানো হয়েছে তো ক্লাস দিয়েছিলাম। What is internal capsule? হ্যাঁ, ক্লাস হয়নি? তাহলে আরে গ্রসটা বলো, হোয়াট ইজ ইন্টারনাল ক্যাপসুল? কি করে হবে? We know the nervous system consists of a nervous tissue and a non-nervous tissue, supporting tissue and blood vessels, etc. Nervous tissue, the unit of cells of the nervous tissue is the neuron. Neuron has got a cell body. A cell body and some processes. Some process receive signal from outside and goes towards the neuron. It receives signal from external source and passes this signal to the cell body. We call it dendrons or dendrites. And some signal passes from the cell body through a process to the outside target organ. We call it usually action. So, neuron consists of a neurites plus cell body or perikaryon. Neurites means dendrons plus actions. Usually dendrons are very short and actions are long, except some sensory dendrons are very long. Usually dendrons are short and actions are long. But some dendrons are long, are present. For example, sensation carried by the great toe ultimately go to the spinal cord, has got a very long dendrons. So length is not important. Important is that in which direction the impulse is going. If his impulse is going towards the cell body, it is dendrons. And if the impulse is going away from the cell body, we call it actions. In brain, for example, in cerebral hemisphere, there is a cortex as present
This is the cortex, cerebral cortical tissue. Here the cell body are present. Here the cell body are present. The cell body are present in the cortex, and their processes, axonal dendrons, come out and passing through deeper part of the cerebral cortex. We call it the white matter. So, the cortical tissue which contains the cell body and short dendrons is called gray matter. Because it is in living condition, it is gray in appearance. And the processes, actions of dendrons, mainly actions, we call it white matter. We call it white matter. White matter means processes, mainly actions, maybe dendrons. These white matters, suppose there are two things happen. One is receiving impulse from our body, from outside environment and inside environment. Inside environment from gut, from heart, from lungs. These are our inside environmental tissue. And outside means outside, pain, touch, temperature. This is called outside sensation. And inside sensation, the stretching of the gut, stretching of the blood vessel is known as the inside inner sensation. This sensation first carries from and ultimately it must goes to the brain. This sensation usually, except some auditory sensation, some visual sensation, all are first go to the thalamus. From the thalamus, they are related to the area 3 to 1 post-central gyrus and also some other part which receives the sensation. And some impulses are ordered. The brain orders to do something. How it happens? These orders first initiated, for example, muscle action. It first initiated into the motor area, area 4, in front of the central sulcus. We call it Kivuli, precentral gyrus, and also partly in front of it, premotor area, area 6. The orders are initiated. From this order cell present in the motor area, we call this motor area, these order now conveyed to the actions of the fibers. And ultimately, it must relay into either to the cranial nerve nuclei, for example, vagus nerve nuclei, oculomotor nerve nuclei, or the nuclei present in the spinal cord, anterior horn cells of the spinal cord, from where the second neuron start and order the muscles to do something. Suppose I want to lift this, I have first think that I will lift this duster. So, there must be some flexion of the elbow joint. So, order first starts in the area 4 or motor area of the cortex. These order first relay to the anterior horn cell present in the spinal cord which controls this muscle. The flexion, biceps brachii muscle, brachialis muscle, etc. From there, the second order, from the spinal cord, second order neuron starts and order this muscle to act, it causes flexion. Also, the finger are also initially, the lumbricals, interosseous also orders so that it lift and flex occur. This is the normal way.
But if only these things happen, only order, the action will be crude, not so smooth. Action will be very crude, not so smooth. So how this smoothening come? Due to the action of the basal ganglia, due to the action of the cerebellum. So that when the order is initiated to the lower motor neuron of the spinal cord, we call this neuron the upper motor neuron, and spinal cord jeta royeche take amra boli lower motor neuron. Similarly, same impulse, same order also relate to the basal ganglia, globus pallidus, then to the putamen, then to the caudate nucleus, also relate to the cerebellum via pontine nuclei, pore porbe, so that they can smoothen the action, final action. So there are fibers not only present or passing from the motor area or premotor area to the lower motor neuron of the spinal cord, there are also fibers present which ultimately passing to the basal ganglia or fibers passing to the cerebellum via pontine nuclei. Direct cerebellum e jete pare na. Cerebral cortex থেকে যে ফাইবারস গুলি বেরোয় সেটা উইদাউট আরেকটা নিউরনের সাহায্য ছাড়া যেতে পারে না, ওটা একটা রিলে করবে। কোথায় রিলে করবে? আমরা জানি আমাদের ব্রেন স্টেমে রয়েছে মিড ব্রেন, পন্স অ্যান্ড মেডালা। পন্সের যে নিউক্লি রয়েছে সেইখানে রিলে করবে, সেই পন্স থেকে নিউক্লি আলটিমেটলি সেরিবেলামে যাবে, সেরিবেলাম থেকে আবার ব্যাক করে স্পাইনাল কর্ডে দেবে, স্মুথে আসবে, যাকে ছেড়ে দাও। সুতরাং not only these fibers are present which gives order from the cerebral cortex to the lower motor neuron, plus there are fibers passing from the cerebral cortex to the pons. We call it corticopontine fibers. কি বলবো আমরা? যেহেতু cerebral cortex থেকে পন্সে যাচ্ছে, corticopontine fibers. এই corticopontine fibers রিলে করবে এবং ওই রিলের সেকেন্ড নিউরনটা চলে যাবে সেরিবেলামে, পন্টোসেরিবেলার ফাইবার। তার জন্য আমরা একবারে বলি কর্টিকোপন্টোসেরিবেলার ফাইবার। কর্টিকোসেরিবেলার ফাইবারস হবে না, কারণ পন্সের মধ্যে রিফাইন্ড হয়ে যেতে হবে ওকে। তাহলে সেই ফাইবারস গুলিও হোয়াইট ফাইবারসের মধ্যে পড়ছে। আর কি পড়ছে? কর্টিকোস বেসাল গ্যাংলিয়া যাচ্ছে, কর্পাস স্ট্রায়াটাম পরে পড়াবে, কর্পাস কর্টিকোস্ট্রায়েট ফাইবারস, সেই ফাইবারস গুলিও সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে যাচ্ছে। এটা গেল মোটর ফাইবারস। তাহলে মোটর ফাইবারস কি কি হচ্ছে? ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট মোটর ফাইবারস হচ্ছে এইটা, যেটা আলটিমেটলি যাবে লোয়ার মোটর নিউরন অফ দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স, সেটাকে আমরা বলি পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। কর্টিকো স্পাইনাল ফাইবারস, অথবা যেটা মোটর নিউক্লিয়াস অফ দ্য ব্রেন ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াসকে করবে, যেমন চোখের নিউক্লিয়াস অকুলোমোটর নার্ভকে করছে, তাকে আমরা বলি কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবারস। গুলি এখন কষ্ট হচ্ছে কিন্তু শিখে যাবে। তাহলে এটা কোথা থেকে নিচ্ছে? অর্ডার কাকে দিচ্ছে? লোয়ার মোটর নিউরনকে। লোয়ার মোটর নিউরন করকম আছে, দুরকম। একটা হচ্ছে এই যে আমাদের চোখের মুভমেন্ট করছে, জিভ মুভমেন্ট করছে, এইগুলির জন্য একটা নিউক্লিয়াস রয়েছে আমাদের ব্রেনের মধ্যে, ব্রেন স্টেমের মধ্যে, তাকে আমরা বলি কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবারস। আর কোথায় রয়েছে? এই যে মাসেলগুলির জন্য রয়েছে স্পাইনাল কর্ডে, তাকে আমরা বলি কর্টিকো স্পাইনাল ফাইবারস। কর্টিকো নিউক্লিয়ার, কর্টিকো স্পাইনাল ফাইবারস, সব মিলিয়ে হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। এছাড়াও রয়েছে যেটা বললাম corticopontine fibers. Corticopontine fibers, some fibers arise from the frontal cortex, some fibers arise from the parietal lobe, some fibers arising from the occipital lobe, some fibers arising from the temporal lobe. তার জন্য আমরা এক একটা নাম দিচ্ছি: frontopontine fibers, parietopontine fibers, occipitopontine fibers, temperopontine fibers, সব মিলিয়ে হচ্ছে corticopontine fibers। আর কি রয়েছে? corticostriate fibers।
যেটা কর্টেক্স থেকে বেসাল গ্যাংলিয়াতে কর্পাস স্ট্রাটামে যাবে। এছাড়াও আরো কিছু ফাইবার্স রয়েছে, জানার দরকার নেই, রেটিকুলার সিস্টেমে যায় যারা। আর কি রয়েছে, এটা গেল অর্ডার নিয়ে যাচ্ছে। এবার অর্ডার সেন্সেশনও তো যাচ্ছে, সেন্সারি এরিয়া 3 to 1 এ পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাসে, সেটা আগে বলেছিলাম কোথার থেকে রিলে হবে, ফার্স্ট থ্যালামাসে। এই যে সেন্সেশন আসছে স্পাইনাল কর্ড থেকে আসছে, স্পাইনাল কর্ড থেকে থ্যালামাসে গিয়ে রিলে হবে, থ্যালামাস থেকে এবার সেন্সারি এরিয়া 3, 1, 2 পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাসে যাবে। এইগুলিকে আমরা নাম দিয়েছি থ্যালামিক রেডিয়েশন। কি নাম দিয়েছি? থ্যালামিক রেডিয়েশন। সেইটা আবার 4 রকম আছে, কিছু সামনের দিকে যায় সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, কিছু এই ওপরের দিকে যায় সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, কিছু সামনের দিকে ফ্রন্টাল লোবে যায় অ্যান্টিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, কিছু পেছন দিকে যায় অক্সিপিটাল লোবের দিকে পস্টিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, কিছু নিচের দিকে যায়, আমরা নাম নিয়েছি ইনফিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন। These are the main fibers constitute the white matter of the brain. এরপরে এটা গেল একটা ক্লাসিফিকেশন। আর মেইন ক্লাসিফিকেশন যখনই বলবো হোয়াইট ম্যাটার অফ দ্য ব্রেন, মেইন ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে, আমরা এভাবে বলি না, যখনই হোয়াইট ম্যাটার অফ দ্য ব্রেন means it is whitish in nature, mainly constituted of neurites of the cerebral, neurites of the nervous tissue present in the brain, actions, mainly actions or dendrons, তাকে আমরা বলি হোয়াইট ম্যাটার, যেখানে ইউজুয়ালি সেল বডি থাকবে না হোয়াইট ম্যাটারে। তাহলে ক্লাসিফিকেশন কি এভাবে বলবো, কর্টিকোপন্টাইন কর্টিকো নো। এবার যদি এটা বোঝানোর জন্য বললাম যে কি কি ফাইবারস হোয়াইট ম্যাটারে আছে, আর যদি বলে ক্লাসিফাই হোয়াইট ম্যাটার, তাহলে তোমাকে বলতে হবে 3টে, অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস, কমিস্যুরাল ফাইবারস অ্যান্ড প্রজেকশন ফাইবারস। বাস, ওর মধ্যেই এগুলি আছে, কর্টিকোপন্টাইন কর্টিকো সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন সব আছে। ওগুলি গেল টাইপ অফ ফাইবারস। আর এইটা হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটারের ক্লাসিফিকেশন। কি কি? কমিস্যুরাল, প্রথম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস, নাম্বার 2 হচ্ছে কমিস্যুরাল ফাইবারস, নাম্বার 3 হচ্ছে প্রজেকশন ফাইবারস। হোয়াট ইজ অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস? আমরা জানি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে রাইট হাফ, একটা হচ্ছে লেফট হাফ। রাইট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এরপরে যে কোনো একটা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সাপোজ ফ্রন্টাল লোব, এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল লোব, তো এটা প্যারাইটাল লোব, এটা অক্সিপিটাল, এটা টেম্পোরাল লোব। ফ্রন্টাল লোব থেকে ফাইবারস গিয়ে অক্সিপিটাল, এইখান থেকে সেলগুলি রয়েছে, এর অ্যাকশনগুলি এরকম করে গিয়ে একটা বান্ডল তৈরি করলো, করে কিছু অক্সিপিটাল লোবে গেল, কিছু টেম্পোরাল লোবে গেল। তাহলে কি হলো, সেম হেমিস্ফিয়ারে দুটো এরিয়াকে যখন কানেক্ট হচ্ছে ডিউ সাম হোয়াইট ফাইবারস, উই কল ইট অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস। অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস হচ্ছে সেম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে দুটো এরিয়াকে কানেক্ট করছে। কেমন? ধরো আমাদের এই হসপিটালে যে রোডটা অ্যানাটমি বিল্ডিং থেকে ক্যান্টিনকে কানেক্ট করছে, সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস। ইট মে বি লং, এটা অনেকটা বড়, অ্যান্ড ইট মে বি শর্ট, এইরকম ভাবে কিছু অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস আছে, এইরকম ভাবে কিছু অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস আছে। সুতরাং সেম হেমিস্ফিয়ারে দুটো এরিয়াকে কানেক্ট করছে, ফ্রম দ্য ফ্রন্টাল লোব টু দ্য অক্সিপিটাল লোব, তাকে আমরা বলছি লং অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারস।
আর কিছু কিছু শর্ট আছে খুব কাছাকাছি এরিয়াকে করছে, তাকে শর্ট অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার্স হবে। তারা ক্রস করে অপোজিট হেমিস্ফিয়ারে যাবে না, নিচে নামবে না। কি কি ইউজুয়ালি আছে? এইটাকে আমরা বলি সুপিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল বান্ডেল which connect frontal lobe with occipital lobe and temporal lobe. Inferior occipital bundle, inferior longitudinal bundle connect the occipital lobe with the temporal lobe. এটাকে বলি আমরা inferior longitudinal bundle. আরেকটা আছে arcuate bundle, connect the motor area with the auditory area. Arcuate bundle. এইগুলি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার্স। কেমন? সেম হেমিস্ফিয়ারে দুটো এরিয়াকে কানেক্ট করছে। সুপিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল বান্ডেল, ইনফিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল বান্ডেল, অনসেনেট বান্ডেল। এরপরে হচ্ছে কমিস্যুরাল ফাইবার্স। কমিস্যুরাল ফাইবার্স কি? দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, এই দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারকে যে ফাইবার্স কানেক্ট করছে সেম এরিয়াকে, ফ্রন্টাল লোবকে ফ্রন্টাল লোবের সেম এরিয়াকে, তাকে আমরা বলছি কমিস্যুরাল ফাইবার্স। রাইট হেমিস্ফিয়ারে যে এরিয়াকে কানেক্ট করছে, লেফট এরিয়ারে যে এরিয়াকে কানেক্ট করছে, যদি এরকম কোনো ফাইবার্স কানেক্ট করে তাকে আমরা বলি কমিস্যুরাল ফাইবার্স। দুটো হেমিস্ফিয়ারকে সেম এরিয়াকে কানেক্ট করতে হবে, এরিয়া বা এরিয়াসকে, তাকে বলছি কমিস্যুরাল ফাইবার্স। এক্সাম্পল কি? সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে কর্পাস ক্যালোজাম। সবাই দেখেছো দুটো হেমিস্ফিয়ার যে এখানে গিয়ে আটকে যায়, এটাই হচ্ছে কর্পাস ক্যালোজাম। এছাড়াও আছে অ্যান্টিরিয়র কমিস্যুর, পস্টেরিয়র কমিস্যুর, হিপোক্যাম্পাল কমিস্যুর, হেভেনিউলার কমিস্যুর। ফর্নিক্স আছে, ফর্নিক্সের দুটো পেছন দিকে কানেক্ট হয়, তাকে বলে হিপোক্যাম্পাল কমিস্যুর। আবার হেভেনিউলার কমিস্যুর আছে, এছাড়াও অ্যান্টিরিয়র কমিস্যুর, পস্টেরিয়র কমিস্যুর আছে। এগুলি সেম এরিয়াকে, দুটো রাইট হেমিস্ফিয়ারকে লেফট হেমিস্ফিয়ারকে কানেক্ট করে। তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কর্পাস ক্যালোজাম। এটা কি করে? রাইট ব্রেন যেটা শিখছে, আমরা লার্ন করছি, সেটা লেফট ব্রেনকে ট্রান্সফার করে দেয়। যে ইনফরমেশন রাইট ব্রেন রিসিভ করে, লেফট ব্রেনও সেটা করে। আমরা যখন রাইট হাতে যে কাজ করি, ঠিক চোখ বন্ধ করে লেফট হাতে একই কাজ করতে পারি। দেখবে আমরা যদি এতটা নামাই, এতটাও নামাচ্ছি। কি করে সম্ভব? এই ইনফরমেশনটা এই কর্পাস ক্যালোজাম দিয়ে এখানে চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে, কিন্তু দেখা গেছে কর্পাস ক্যালোজাম যদি কোনো কারণে কেটেও দেয়, খুব একটা অসুবিধা হয় না, কারণ অলরেডি আমাদের ব্রেন ছোটবেলায় শিখে যায় সবকিছু। Children এটা important, transfer of information. Last but not the least, the most important is the projection fibers. Projection fibers are those which connect the cerebral cortex with the subcortical center. These cortex, the cortical center, যেটা cerebral cortex রয়েছে গ্রে ম্যাটারে, which connect through the pathway through the subcortical center. Subcortical center মানে কি? basal ganglia. Basal ganglia is a gray matter. ওখানে নিউক্লিয়াস রয়েছে, রেটিকুলার ফর্মেশন, নিউক্লি রয়েছে। আর কি রয়েছে? ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি, পন্টাইন নিউক্লি, যেটা এইমাত্র বললাম। সেইগুলি যে দুটো এরিয়াকে কানেক্ট করছে যে ফাইবার্স দিয়ে, তাকে আমরা বলি প্রজেকশন ফাইবার্স। তাহলে প্রথমটা কি? সেম হেমিস্ফিয়ারে ওয়ান এরিয়া টু দ্য আদার। কমিস্যুরাল ফাইবার্স দুটো হেমিস্ফিয়ারকে কানেক্ট করছে সেম এরিয়া। প্রজেকশন ফাইবার ফ্রম দ্য হায়ার টু দ্য লোয়ার। কর্টেক্সের বাউন্ডারি বেরিয়ে গেল। আমাদের এই থেকে, বিল্ডিং থেকে যে রাস্তাটা স্টেশনে গেছে, সেইটা হচ্ছে প্রজেকশন ফাইবার্স।
কেমন? তাহলে গেল এই প্রজেকশন ফাইবারস এর ফার্স্ট হচ্ছে প্রথম দিক যেটা করছে দেখো অনেকটা হচ্ছে করোনার মতো, মুকুটের মতো বা সূর্যের আলোর মতো, তাকে বলা হয় করোনা রেডিয়াটা। করোনা রেডিয়াটা, করোনা রেডিয়াটা এখানে এসে দেখো বেসাল গ্যাংলিয়ার ঠিক কাছে এসে একদম ছোট হয়ে গেছে, তাকে বলা হয় ইন্টারনাল ক্যাপসুল। সেম ফাইবারস এরকম ভাবে এসেছে দেখো, এইখানে গিয়ে একদম ছোট হয়ে গেছে, একদম ব্যান্ড এইটুকুনি হয়ে গেছে, তাকে বল এই করোনা রেডিয়াটা। এবার যেই এখানে চলে এলো ছোট হয়ে গেল, তাকে আমরা বলছি ইন্টারনাল ক্যাপসুল, সেম ফাইবারস। এবার আরো নিচে নামলো, সেরিব্রাল কর্টেক্সের বাউন্ডারি ছেড়ে দিল, তখন তাকে আমরা বলি ক্রাস সেরিব্রি, মিড ব্রেনে। আরো নিচে নামছে পিরামিডাল সিস্টেম, মেডালা ফেডালাতে রয়েছে। তাহলে এক্সাম্পল কি? করোনা রেডিয়াটা, ইন্টারনাল ক্যাপসুল এন্ড ফর্নিক্স, দিস আর দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য প্রজেকশন ফাইবার্স। তাদের মধ্যে কোনটা পড়বো? ইন্টারনাল ক্যাপসুল। বললো না আজকে ইন্টারনাল ক্যাপসুল ইজ নাথিং বাট এ প্রজেকশন ফাইবার্স, কম্প্যাক্টেড রিবন, কম্প্যাক্ট হয়ে গেছে, সমস্ত কর্টেক্স থেকে নিয়ে আসছে, ফ্রম দ্য ফ্রন্টাল লোব, ফ্রম দ্য প্যারাইটাল লোব, ফ্রম দ্য অক্সিপিটাল লোব, ফ্রম দ্য টেম্পোরাল লোব, নিয়ে করোনা রেডিয়েটা হয়ে ঠিক যখন বেসাল গ্যাংলিয়ার থ্যালামাসের মধ্যে পাস করছে, দে বিকাম ভেরি কম্প্যাক্টেড অ্যান্ড অন ট্রান্সভার্স সেকশন ইট লুকস লাইক এ ভি, ভির মতো দেখতে হয়, তাকেই আমরা বলি ইন্টারনাল ক্যাপসুল। সো পার্ট অফ দ্য করোনা রেডিয়েটা হুইচ লাইজ বিটুইন দ্য থ্যালামাস, caudate nucleus on the one hand and the lenticular nucleus on the other hand, we call internal capsule. এই ইন্টারনাল ক্যাপসুলের মধ্যে সমস্ত ফাইবারস আছে যেগুলি অর্ডার নিচে যাবে, সুতরাং ওটা ড্যামেজ মানে ড্যামেজ। তাহলে এইটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল। নেক্সট ইন্টারনাল ক্যাপসুল, আচ্ছা ছেড়ে দাও, নেক্সট ওটা। এই হোয়াইট যেটা দেখতে পাচ্ছ, অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল ক্যাপসুল, এটা ট্রান্সভার্স সেকশন। ইন্টারনাল ক্যাপসুল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে নামছে, এইরকম ভাবে নেমে আসছে, মানে একটা ব্যান্ড অফ ফাইবারই, কেমন এরকম ভাবে নামছে, কাট সেকশনে এরকম লাগছে, কেমন? এই যে হোয়াইট রিজনটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল। Medially it is bounded by, anteriorly by the head of the caudate nucleus. Caudate nucleus টা আবার peculiar দেখতে, caudate nucleus টা হচ্ছে এরকম, এটাকে বলে হেড, এটাকে বলে বডি, আর এইটাকে বলে টেইল। টেইল এইমস অ্যাট এ নিউক্লিয়াস, তাকে বলে অ্যামিগডালয়েড নিউক্লিয়াস। তাহলে কর্ডেট নিউক্লিয়াসের তিনটে পার্ট রয়েছে, হেড, বডি এবং টেইল। এবং ভালো করে বুঝতে পারছো তিনটে একটা প্লেনে নেই, হেডটা অনেক ওপরে, টেইলটা নিচে, এরকম ভাবে বুঝতে পারছো কি? একই প্লেনে নেই কিন্তু, হেডটা ওপরে, এই টেইলটা নিচে। সুতরাং যখন ট্রান্সভার্স সেকশন কাটো, হেড যখন কাটবে টেইল দেখতে পারবে না, টেইল যখন কাটবে হেড দেখতে পারবে না। সুতরাং হেড যখন কাটছি আমরা শুধু হেডই দেখছি, বডি বা টেইল দেখতে পাচ্ছি না। এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে হবে। তাহলে ইন্টারনাল ক্যাপসুলস বাউন্ডেড মিডিয়ালি অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়রলি বাই দ্য হেড অফ দ্য caudate nucleus, medially and posteriorly by the thalamus, and laterally by the lentiform nucleus, which is a part of the basal ganglia. এটা হচ্ছে বাউন্ডারি অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল। পার্টস অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল, পার্টস অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল হচ্ছে এইখান থেকে এইটুকুনি, বিটুইন দ্য হেড অফ দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, এই জায়গাটাকে বলে অ্যান্টেরিয়র লিম্ব। লিম্ব সুপিরিয়র লিম্ব, ইনফিরিয়র লিম্বের মতো। অ্যান্টেরিয়র লিম্ব
এইটাকে বলে posterior limb between the thalamus and the lentiform nucleus. অ্যান্টেরিয়র লিম্বের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা রয়েছে তাকে বলে জেনু, হাঁটু। এই জেনু, হাঁটুর ল্যাটিন নাম হচ্ছে জেনু। এটাও যেন, এটা থাই, এটা যদি লেগ ভাবো তাহলে এটা হচ্ছে নি, সুতরাং এটার নাম হচ্ছে জেনু। শেষ হলো না, there are two other parts. One part of the internal capsule present behind the lentiform nucleus, এইটা তাকে বলে রেট্রোলেন্টিফর্ম পার্ট। রেট্রো মিন্স ব্যাক। আরেকটা পার্ট রয়েছে বিলো posterior part of the lentiform nucleus এর, দেখো এই জায়গাটা আপচা কেন, তল দিয়ে গেছে, তাকে বলি সাব লেন্টিফর্ম পার্ট। তাহলে পাঁচটা পার্ট রয়েছে, অ্যান্টেরিয়র লিম্ব, জেনু, posterior limb, retrolentiform part, sublentiform part. Next. এই হচ্ছে, এই করোনা রেডিয়াটা এসেছে, এই হচ্ছে থ্যালামাস, এই হচ্ছে লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, এই দেখো ইন্টারনাল ক্যাপসুল। অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম দেখতে, কিন্তু যখন ট্রান্সভার্স সেকশন করছি ওরকম দেখতে লাগছে। নেক্সট, এই দেখো এই করোনা রেডিয়াটা, এটা বুঝতে পারবে ভালো। এই করোনা রেডিয়াটা ফাইবারস গুলি নামছে, এই নামছে, নেমে এখানে গিয়ে কম্প্যাক্টেড হয়েছে এই জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল। তারপরে এটা কন্টিনিউড অ্যাজ ইন্টারনাল ক্যাপসুল, কন্টিনিউড নিচে হচ্ছে ক্রাস সেরিব্রি অফ দ্য মিড ব্রেন। নেক্সট, এবার 3 ডাইমেনশনাল পিকচারে দেখো, এই হচ্ছে মিড লাইন, এটা হচ্ছে থ্যালামাস, এটা হচ্ছে লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে কডেড নিউক্লিয়াস, এই হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল। এরকম ভাবে নামছে। থ্যালামাস হচ্ছে মিডিয়ালি, কডেড নিউক্লিয়াস মিডিয়ালি, আর লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস ল্যাটারালি। নেক্সট, আচ্ছা ছেড়ে দাও। নেক্সট, আমরা ব্রেইন যখন কাটবো দেখবে তোমরা ঠিক এইরকম ইন্টারনাল ক্যাপসুল দেখা যায়। এইটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল, এটা হচ্ছে কডেড নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, এই হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল। সাদা, হোয়াইট, দেখেছো হোয়াইট, আর এইগুলি হচ্ছে গ্রেইশ, কারণ এগুলি হচ্ছে গ্রে ম্যাটার। নেক্সট, এরপর হচ্ছে কি কি ফাইবার্স যায়, হোয়াট আর দ্য ফাইবার্স পাসিং থ্রু দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল, কারণ শর্ট নোট অফ ইন্টারনাল ক্যাপসুল খুব কমন, তখন তোমাকে লিখতে হবে এগুলি। কেমন? খুব বেশি ডিটেলস পড়বে না, একদম এরকম ভাবে করবে এবং মনে রাখা সহজ। কি কি পার্টস রয়েছে? অ্যান্টেরিয়র লিম্ব, জেনু, posterior limb, retrolentiform part, আর sublentiform part। ইফারেন্ট ফাইবার, ইফারেন্ট মানে কি নিচে যাচ্ছে, অ্যাফারেন্ট মানে কি ওপরে উঠছে। মানে মোটর ফাইবারস গুলি কি ইফারেন্ট, কর্টিকোপন্টাইন, পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, এগুলিকে আমরা ইফারেন্ট বলছি, কর্টিকো নিউক্লিয়ার। আর অ্যাফারেন্ট মানে হচ্ছে থ্যালামিক রেডিয়েশন, যেগুলি ওপর নিচ থেকে ওপরে যাচ্ছে সেরিব্রাল কর্টেক্সে। ইফারেন্ট কি কি? অ্যান্টেরিয়র লিম্বে, অ্যান্টেরিয়র লিম্বে মেইনলি যাবে, ফার্স্ট আমরা শুরু করব কর্টিকোপন্টাইন দিয়ে। অ্যান্টেরিয়র লিম্ব, এবার ব্রেন সেরিব্রাল কর্টেক্স ভাবো, অ্যান্টেরিয়র দিকে কোন লোব রয়েছে? কোন লোব অ্যান্টেরিয়র রয়েছে? কোন লোব? ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, টেম্পোরাল, অক্সিপিটালের কোন লোবটা রয়েছে অ্যান্টেরিয়রলি? হ্যাঁ, ফ্রন্টাল লোব।
তাহলে অ্যান্টেরিয়র লিম্বে যাবে ফ্রন্টোপন্টাইন ফাইবার্স। খুব সহজ। অ্যান্টেরিয়র লিম্বে কোন লোবটা রয়েছে সেরিব্রাল কর্টেক্সের? ফ্রন্টাল লোব, তাই তো? এই যে অ্যান্টেরিয়র, তাহলে এই ফাইবারগুলি যাবে অ্যান্টেরিয়র লিম্ব দিয়ে। তাহলে ফ্রন্টোপন্টাইন ফাইবার্স। কোথায় যাচ্ছে এগুলি? পন্টাইন নিউক্লি, তারপর সেরিবেলামে যাবে। কেমন? ফ্রন্টোপন্টাইন ফাইবার্স। এবার অ্যাফারেন্ট লিম্বে কি যাবে? অ্যান্টেরিয়র লিম্ব আছে, আমি থ্যালামিক রেডিয়েশনের কটা বলেছি? সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, ইনফিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, অ্যান্টেরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, পস্টেরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন। এবার বলো কোনটা যাবে? কমন সেন্স কি বলে? অ্যান্টেরিয়র, তাই আছে, অ্যান্টেরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন। উপরে এটা নামছে, এটা উঠছে, অ্যান্টেরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন। কমন সেন্স অনেক কাজ দেয়। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জেনু। জেনুতে কি কি যাবে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার্স। কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার্স যেগুলি মোটর কর্টেক্স থেকে শুরু হয়েছে, অর্ডার দিচ্ছে হেড নেকের নিউক্লিয়াসকে। ফর এক্সাম্পল অকুলোমোটর নিউক্লিয়ার, চোখের যে মাসেলগুলিকে অ্যাকশন করছে, ট্রক্লিয়ার, জিভ কে নিউক্লিয়াস করছে, কেমন? হাইপোগ্লসাল নিউক্লি, এইগুলিকে যে অর্ডার নিচ্ছে, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন হাইপোগ্লসাল নিউক্লিয়াস থেকে শুরু করবে, কিন্তু রয়েছে হায়ার সেন্টার, আপার মোটর নিউরন, সেই ফাইবার্সগুলি যাচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলের জেনু দিয়ে। তাকে আমরা কি বলবো? কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার্স। কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার্স। কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার্স মানে হেড নেকের যে নিউক্লিয়াসগুলি রয়েছে পড়বে, যেটা ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি, সেইগুলিকে কর্টেক্স থেকে যে অর্ডার যাচ্ছে, এই ফাইবার্সগুলি যাচ্ছে, তাকে আমরা বলি কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার্স। এবার ওপরের দিকে কে উঠছে? পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, এখান দিয়ে যায়। পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন। নেক্সট পস্টেরিয়র লিম্ব। পস্টেরিয়র লিম্ব দিয়ে যাচ্ছে দ্য কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স, কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট বা কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স। কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স মানে কি? যে ব্রেন অর্ডার দিচ্ছে স্পাইনাল কর্ডে, আমাদের এই বাইসেপস, ট্রাইসেপস, হ্যামস্ট্রিং, এই মাসলকে যে অর্ডার দিচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের নিউক্লিয়াসকে, তাকে আমরা বলি কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স। এই কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স গুলি যাচ্ছে এখান দিয়ে, আপার লিম্ব অ্যান্টেরিয়রলি আর লোয়ার লিম্ব পস্টেরিয়রলি। এছাড়াও যাচ্ছে পস্টেরিয়র লিম্ব থেকে রেড নিউক্লিয়াস বলে একটা জিনিস রয়েছে মিড ব্রেনে, তাকে বলা হয় রেড নিউক্লিয়াস। কর্টিকোরুব্রাল ফাইবার্স যাচ্ছে অ্যান্ড কর্টিকোস্ট্রায়েড ফাইবার্স। এছাড়াও এখান দিয়ে যাচ্ছে কি ওপরের দিকে যাচ্ছে, তাহলে অ্যান্টেরিয়র হয়ে গেল, সুপিরিয়র হয়ে গেল, এখান এই অ্যান্টেরিয়র হয়ে গেল। এবার বাকি সমস্ত ফাইবার প্যারাইটোপন্টান, বাবা রে কামড়াচ্ছে কেউ। আচ্ছা, কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার যাচ্ছে, ফ্রন্টোপন্টাইন রয়েছে, আর বাকি কি কি রয়ে গেল? খুব সহজ, একটাই লোব বলেছি তো, ফ্রন্টোপন্টাইন বলেছি, বাকিগুলি কি বলেছি? বলিনি। বাকি সবগুলি এখান দিয়ে পাঠিয়ে দাও, আর আলাদা করার দরকার নেই। বাকি কি কি রয়েছে? প্যারাইটোপন্টাইন, টেম্পোরোপন্টাইন, অক্সিপিটোপন্টাইন, সব এই পস্টেরিয়র লিম্ব দিয়ে যাবে। প্যারাইটোপন্টাইন, অক্সিপিটোপন্টাইন আর টেম্পোরোপন্টাইন। নাম্বার 3, কর্টিকোরুব্রাল ট্র্যাক্ট। আর এখান দিয়ে যাবে তোমার
সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, এখান দিয়ে যাবে সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন। এখান দিয়েও পার্ট অফ সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন যায়। এরপর হচ্ছে রেট্রো আর সাবলেন্টি, খুব সহজ, খুব সহজ। রেট্রোলেন্টিফর্ম পার্ট মানেই হচ্ছে এটা ভিজুয়াল এরিয়াতে যাবে, কারণ সবচেয়ে পেছনে রয়েছে কে? অক্সিপিটাল কর্টেক্স। অক্সিপিটাল কর্টেক্সে কোন সেন্টার রয়েছে? ভিজুয়াল সেন্টার। সুতরাং এই পার্ট দিয়ে যে ফাইবারগুলি যাচ্ছে সেইগুলি যাচ্ছে ভিজুয়াল কর্টেক্সে। সো অক্সিপিটোপন্টাইন ফাইবারসে যাচ্ছে তোমার অপটিক রেডিয়েশন, আমরা এটাকে বলবো, পরে শিখবে, অপটিক রেডিয়েশন। আর এটা দিয়ে যাচ্ছে অডিটরি রেডিয়েশন। ভুলে গেল। কেন এটা এখানে লিখলাম বলো তো, এখানে না লিখে? ওখানে প্রথমে লিখে ফেলেছিলাম ভুল করে, এবার এদিকে লিখলাম কেন? অপটিক রেডিয়েশন আর অডিটরি রেডিয়েশন মানে কি? সেন্সেশন। ইট ক্যারি সেন্সেশন অফ দ্য আই টু দ্য ব্রেইন। সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট, তার জন্য এখানে হবে না, এটা এইদিকে চলে গেল। রেট্রোল্যান্টিফর্ম পার্ট দিয়ে কি যাচ্ছে? আমরা চোখ দিয়ে দেখছি রেটিনা, রেটিনা থেকে যে ফাইবারসগুলি যাচ্ছে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে যাবে, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে যে ফাইবারসগুলি যাচ্ছে ভিজুয়াল কর্টেক্সে, সেইটাকে বলা হয় অপটিক রেডিয়েশন। সিমিলারলি কানে যে শুনছি সেই ফাইবারসগুলি যদি এরিয়া 22 বা সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাসে যাচ্ছে, তাকে বলি আমরা অডিটরি রেডিয়েশন। এবং সেইগুলি যাচ্ছে রেট্রোলেন্টিফর্ম অ্যান্ড সাবলেন্টিফর্ম পার্ট দিয়ে। সুতরাং এই ফাইবারসগুলি চলে যাচ্ছে তোমার ইন্টারনাল ক্যাপসুলে। তাহলে ইন্টারনাল ক্যাপসুলে কি কি ফাইবারস যায় এটা কিন্তু পড়ে নেবেই, পরীক্ষা, ফাইনাল পরীক্ষা হোক, ইন্টারনাল ক্যাপসুল না পড়ে যাবে না, কেমন? এবং ইন্টারনাল ক্যাপসুল পড়তে গেলে কিন্তু এই ফাইবারস কি কি যায় এবং ব্লাড সাপ্লাই, যেটা আজকে আর হলো না, কালকে বলবো। তাহলে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল অ্যান্ড ইটস কম্পোনেন্ট ফাইবারস। নেক্সট।